خدا اے خدا. بولو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو نا بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر انشاءاللہ. بلکہ جن کی عشاء باقی ہو وہ بولو آج کی عشاء سے لے کر بولو موت کی شام تک میری نماز قضا. اور میں صحیح کہتا ہوں ایک بار نماز میں آ جا اللہ سب دے دے گا. سب جو چیزیں تو سوچتا نا, بلکہ میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آج لوگ قرضے میں پریشان ہیں. بولو پریشان ہے کہ نہیں؟ ایک ہی یعنی میرے پاس تو آتے تعویذ والے آتے ہیں, لائن لگی ہوتی ہے, اور ایک ہی بات اکثر مولانا 60% 60% میں جب بیٹھتا ہوں اپنے کمرے میں تعویذ کے لیے تو 60% میں دیکھتا ہوں لوگ اس کے لیے آتے ہیں میرا کام نہیں ہوتا, میری شادی نہیں ہوتی, میری دکان نہیں چلتی, میری بیوی سے نہیں بنتی, میرے بچوں سے نہیں بنتی. میرے پیاروں کیوں نہیں بنتی؟ اور کیا تعویذ سے بن جائے گا؟ ارے اللہ نے جو علاج بتایا وہ کرو نا. میرا علاج فیل ہوگا, اللہ رسول کا علاج فیل نہیں ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتا تو بھی نمازی بن جا, تیری پوری فیملی کو نمازی بنا دے. ماں بہنیں بیٹھی, ایک بات بولوں مولانا اجازت ہے؟ ایک بات بولوں, ہماری جو ماں بہنیں نا, میں کبھی زیادہ عورتوں پہ نہیں بولتا ہے نا مولانا, دیکھا حملہ کرو بیٹھے بیٹھے حملہ کرو بھائی, بولتا بول بھی نہیں سکتے. لے آج بول رہا ہوں, پھر چلو تم آؤ میدان میں, آج ہمارا مقابلہ ہو جائے. آج میں ہماری ماں بہنوں کو ایک بات کہنے جا رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا, ان کو کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہونا, لیکن صحیح بات ہے. اللہ نے عورتوں کو عقل زیادہ دی کہ ہم کو زیادہ دی؟ تو میرے سے بھی گئے گزرے بھائی, میں تو پھر بھی تم سے بڑا نکلا بھائی. بولو نا اللہ نے عورتوں کو عقل زیادہ دی, ہم کو زیادہ دی. قرآن حدیث کی روشنی میں بولو کس کو زیادہ دی؟ مردوں کا اور عورتوں کے عقل کا مقابلہ کرو. میں نہیں ہے, قرآن کہتا. قرآن کریم میں لکھا ہے 2 عورت کی عقل جمع ہوئے تو 1 مرد کی عقل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ 50%, ہم 100%. ارے ہو گیا نا. قرآن کریم میں کہا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. یہ تیسرے پارے میں آپ پڑھو گے تو آپ کو ترجمے سے پتہ چل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, عقل زیادہ اللہ نے کس کو دی؟ عبادت بھی زیادہ کون کرتا ہے؟ کچھ حالات ایسے ہوتے جس میں عورت عبادت نہیں کر سکتی, تو مرد عقل میں بھی آگے, عبادت میں بھی. عورتوں کے بارے میں کہا ناقصات العقل و ناقصات الدین. عورتیں عقل میں بھی کم, عبادت میں بھی کم, مرد عقل میں بھی آگے, عبادت میں بھی آگے. ماں بہنیں ناراض نہ ہو, حدیث میں ایک جملہ آیا ہے, عورت بھلے عقل میں کم, ہاں دیکھو کیسے مسکراتے تھے, عورتیں بھلے عقل میں کم, بھلے دین میں کم, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ مولانا آپ کی تو نئی شادی ہوئی ہے, تو پرانے ہو گئے. ہاں ابھی ہوئی ہوئی, چہرہ تو وہی بتاتا ہے. میر صاحب ہنسو ہنسو, اپن تو سب اولڈ از اولڈ. ہاں ہم پرانے میں میر صاحب ہے نا, میر صاحب کوئی ٹینشن تو نہیں نا بھائی. میر صاحب بیان, یہ بیان سننے نہیں آیا, کہ بیان کی تاریخ لینے کے واسطے آیا ہے, اور یہ پٹھان بھی تاریخ لینے کے واسطے بیٹھا ہے. کتنے لوگ تاریخ لینے کے واسطے بیٹھے ہیں, لیکن آج میں ان کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہمت سے سنو گے نا. میر صاحب آپ کو تو تجربہ ہوگا, کتنی عمر ہوئی؟ وہ نا اللہ رکھا, اور دیکھو سب ایک سے بڑھ کے ایک نظر آ رہے ہیں. کتنی عمر ہوئی؟ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. 71 ماشاءاللہ, مضبوط ہے ماشاءاللہ. 71 تو آپ کو تو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا, ان کو تھوڑا دے دینا بعد میں ایکسپیرینس ہے. ہاں تو یہ عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی, اللہ نے عبادت میں کم رکھا. لیکن حدیث پاک میں ہمارے نبی نے ایک جملہ بتایا, اذهب للب الرجل الحازم, اذهب للب الرجل الحازم. اللہ کہتا, ہمارے نبی کہتے بے شک عورت عقل میں کم ہے, عبادت میں کم ہے, لیکن اللہ نے ایک ایسا اندر پاور دیا ہے کہ بڑے سے بڑے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی باہر بالکل پٹھان کی طرح, مولانا حبیب صاحب کی طرح چلتا ہوگا, ان کی چال دیکھو ماشاءاللہ, یا کوئی بڑا دھوم دھام چلتا ہوگا, لیکن گھر میں گیا, اب بیوی نے کیا کہا, میں پڑوس میں گئی تھی, وہاں کتنا اچھا کارپیٹ بچھا ہے, اپنے گھر میں تو ایسا کارپیٹ ہی نہیں. تو کہتا ہے بھائی اپن قرضے میں چلتے, بھائی چلا لینا, تو کچھ بولے گی نہیں, منہ چڑھا کے گھومے گی. تیسرے دن دیکھو تو وہ بھی کارپیٹ لے کے آ رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بڑے سے بڑا مولوی بھی کارپیٹ لے کر آ رہا ہے, بڑے سے بڑا. اس کو بولو کیا رہتا ہے
3 दिन पहले पैसे नहीं थे। अरे क्या करे, बहुत उसने मुंह उदास था तो मैं लेकर आया। तो औरत अंदर से इतनी खुश होती है, अकल में तेरे से कम, दीन में तेरे से कम, लेकिन तेरी अकल को कैसे उड़ा के ले गए, 3 दिन में कारपेट घर में आ गया। आज मैं उन माँ बहनों से कहना चाह रहा हूं कि ये तो है, ये फाइनल फैसला है, अल्लाह के रसूल का फैसला है कि बड़े बड़े मर्दों की अकल को उड़ा के ले जाने वाली कौन है? ये औरत है। अगर औरत जिद करे कि घर में कारपेट चाहिए तो कारपेट आता, जिद करे घर में फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर आता, अरे जिद करे मेरे को यही कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा घूम फिर के घर में। तो मैं आज माँ बहनों को कहने जा रहा हूँ, जब अल्लाह ने ये पावर दिया है तो उसको सही जगह इस्तेमाल करे, और ये करे कि मेरा शोहर नमाज पढ़ेगा तो मैं बराबर मूड में रहूंगी, नमाज नहीं पढ़ेगा मूड में नहीं रहूंगी। एक दिन थोड़ा सा मुंह बिगाड़ा, दूसरे दिन मुंह बिगाड़ा, तीसरे दिन मुंह बिगाड़ा, चौथे दिन शोहर सोते सोते बोलेगा अजान हुए तो मेरे को उठा देना, अजान हुए तो मैं, और जहां अजान की आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और बीवी ने उठाया, उठो उठो, फटफट उठा, वजू किया, अरे गया, अरे मैं कसम खा कर कहता जब मस्जिद में जाके सजदा किया अल्लाह फरिश्तों को कहता होगा इसको भी जन्नत दे दिया, जिस बीवी ने भेजा उसको भी जन्नत अता कर दिया। तो काश हमारी माँ बहनें अगर ये काम करे, हाँ इसलिए कि औरत कर सकती है। आपको मालूम है, एक वाकया सुना के बात खत्म करो। हजरत जाबिर, पूरा मजमा बोलेगा कौन हजरत? उनका 7 साल का बच्चा, साथ में बोलो कितने साल का बच्चा? 7 साल, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार। और हजरत जाबिर को अल्लाह के रसूल पाक साहब बुला रहे हैं, और हजरत जाबिर परेशान हो रहे, जाऊं कि नहीं जाऊं? इसलिए कि जाऊंगा अल्लाह के रसूल कहीं मुझे भेज देंगे, और ये बच्चा मेरा बीमार है और बहुत बीमार है, ऐसा लग रहा कि आखिरी सांसें लेता। अरे मेरे प्यारो, वो बच्चे की माँ, 7 साल का जो बच्चा, उसकी माँ यानी हजरत जाबिर की बीवी क्या कहती है? अरे जाओ अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, हम वो ईमान वाले हैं जो अपने आप को, अपनी औलाद को अल्लाह के रसूल के कदमों पर निछावर करते, जाओ। हजरत जाबिर गए, खुदा का करना कि हजरत जाबिर गए, बच्चे का इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर आ गए, अरे कोई बहुत लंबे काम के वास्ते नहीं गए, फौरन आ गए। बीवी को पता चला कि वो आए हैं, और बच्चे का क्या हो गया? इंतकाल। बीवी ने क्या किया, जैसे बच्चे को सुलाती थी ना, इसी तरह नहला धुला के ऐसा ऐसा कंबल ओढ़ा दिया जैसे बच्चा सो रहा है। अब अगर जाबिर आए, आने के साथ क्या कि मेरा बच्चा कहाँ है? ना है, सो रहा है, आराम कर रहा है, आराम कर रहा है, आराम कर रहा है, चलो चलो अपन खाना खा। भाई वो भी तो माँ थी कि नहीं थी, कैसे गुजरती होगी उस माँ के ऊपर, लेकिन खाना ला दी है और खाने में बातें कर रही है। जब हजरत जाबिर को देखा कि खा रहे हैं, पहले आराम से हाथ मुंह धो लिए, खाने बैठे, आराम से खा रहे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही, प्यार मोहब्बत की बातें के करके वो बीवी कहती है, हजरत जाबिर जैसे साहबी को कहती है, इतना बताओ अगर अपने को कोई अमानत देवे और ले लेवे तो वापस देना चाहिए कि मना करना चाहिए? भाई किसी ने अमानत दी और वो मांग रहा है कि मेरी अमानत दे दो, तो देने का कि अपने पास रखने का? हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह की कसम, अरे कोई अमानत देवे और मांगे तो दे देने का, अपने पास रखने का हक ही नहीं है। तो बीवी ने फिर रोते रोते कहा ये अमानत भी अल्लाह ने ले ली है, ये अमानत भी अल्लाह ने ले ली है, उसमें हमको नहीं, उसी ने अमानत दी थी, वो अमानत ने। हज़रत जाबिर फरमाते मेरी बीवी के चेहरे को देखकर मुझे ऐसा यकीन हुआ कि जाबिर तू ईमान में पीछे रह गया, तेरी बीवी ईमान में आगे निकल गई। और जब वो जनाजा उठा है, वो बीवी फिर घर में जाके जो रोई है, तो सबने उसको कहा भी कि तू माँ है, बेशक तू रोती है, तूने अपने शोहर के सामने क्यों नहीं कहा? नहीं, मैंने मेरे शोहर की हिम्मत को पस्त नहीं किया, मैंने मेरे शोहर को दीन के वास्ते खड़ा कर दिया। क्यों? इसलिए घर का बड़ा जब दीन के वास्ते खड़ा हो जाएगा तो अल्लाह मेरी गोद में आंखों की ठंडक पैदा करेगा। तो मेरी माँ बहनों से भी मेरी दरखास्त है, आपसे भी दरखास्त है कि नमाज के बारे में कल से एक ऐसा पक्का इरादा, आज़्म मुसम्मम, यानी जान दे दूं मगर मेरी नमाज नहीं जाए। अरे बीवी को कह दो अपने मोबाइल में अलार्म रख दो, अपने बच्चे को जगा दो, अरे ऐसा पूरे घर को जगा के रोज नमाज में चलो। लिखा है कि नमाज में जब उठे और घर वालों को जगाए, ये भी हमारे आका का तरीका है। 100 शहीदों का सवाब सिर्फ जगाने पर मिलता है। तो भाई करोगे इंशाअल्लाह? बीवी शोहर को जगा दे, शोहर बीवी को जगा दे, वो नमाज तो बात की बात है, सिर्फ जगाना ये हमारे नबी की सुन्नत है। 100 शहीदों का सवाब मिलता। कौन कौन तैयार है भाई? जरा हाथ ऊपर करे, बिल्कुल पक्का वादा, बोलो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं भी कह दूं